میں نے کبھی لائف میں یہ نہیں سوچا تھا کہ میں اس دنیا میں جاؤں گی، اسٹیج کی دنیا میں. اسٹیج بولا جاتا تھا نا، تو اس کا کچھ سانگ آتا تھا. اور حادثے کے ساتھ آنے کے بعد 2021 میں میرے ساتھ پھر ایک لائف نے حادثہ کیا کہ جس میں میری پراپرٹی بھی چلی گئی. مطلب پراپرٹی میں میرا گھر چلا گیا اور شدید میری جان کو خطرہ تھا. 9 دن مجھے مطلب کہ اغوا کیا گیا. اس وقت میں نے 2 سال فیلڈ کر کے چھوڑ دی تھی. 2 سال کے بعد پھر دوبارہ سے میں فیلڈ جوائن کی ہے. آج کا نام اور شوبز کا نام، اس دونوں کو کس طرح دیکھ رہے ہو؟ یہ سفر کس طریقے سے ہو رہا ہے؟ جو آپ اپنے خواب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور اس کو ٹھانیں گے کہ یہ خواب میں نے دیکھا ہے اور اس کو میں نے پورا کرنا ہے، وہ آپ کا پورا ہوگا. محبت کے نام سے انتہائی قسم کا بھروسہ اٹھ چکا ہے. اور جو آپ کو لوگ کہیں نا کہ میں آپ کے لیے یہ کچھ کروں گا، تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے. اور جو کہیں کہ مجھ پہ اعتماد کرو، اپنے علاوہ کسی کی ذات پہ اعتماد مت کرے، اور اعتماد ہوتا ہی نہیں ہے. اعتماد تھا اور ندانگی تھی. بھروسہ تھا کہ میرے نام پہ ایک 4-5 کروڑ کا گھر تھا، اور وہ جو مرد تھا وہ ایک نکارہ قسم کا، اور وہ خاندان ایک نکارہ قسم کا، جن کو مطلب ہے کہ پتہ ہی نہیں کہ لائف کیا ہوتی ہے. میں نے ان کو چلنا سکھایا کیونکہ میں ایک ماڈرن گھر سے تعلق رکھتی تھی. جیل بھی گئے تو کتنے دن جیل میں رہے، اور پھر کس طریقے کا وہ کیس ابھی آپ ٹرائل میں ہے یا کس طریقے سے؟ سر انہوں نے نا میرے اوپر 2 نمبر دھوکہ رشوت جو ہوتی ہے نا وہ دے کر مجھے جیل بھجوایا، اور میں پورے 7 ڈیز جیل میں رہ کے آئی ہوں. اگر رابعہ کی میں مسکراہٹ دیکھوں تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی جنگ ہے، اور جو آج حقیقت ہمارے سامعین ہمارے اس انٹرویو کے ذریعے جان رہے ہیں. مجھے آج لگا کہ رابعہ نے آج وہ دل کی باتیں کی جو نہیں کسی نے سنی، لیکن ہمارے اس جے ایچ کے انٹرویو میں وہ چیزیں سامنے آئیں. برداشت کیا، تو لیکن رابعہ نے تو دنیا کی وہ چیزیں برداشت کی ہیں، دنیا کے وہ سسٹم دیکھے ہیں کہ اگر میری جگہ کوئی بندی اور ہوتی اس وقت وہ زمین کے نیچے ہوتی، اس کی تو ہڈیاں بھی نہ ملتی. میں آپ کا میزبان جعفر حسین، آپ دیکھ رہے ہیں جے ایچ پیج اور یوٹیوب چینل. میں اس ٹائم ریکس آڈیٹوریم پر موجود ہوں. ہمارے ساتھ پنڈی کی معروف سٹیج اداکارہ یہاں پر موجود ہے. ان سے جانتے ہیں کتنے عرصے سے آپ شوبز میں، اور کتنے عرصے سے آپ اس فیلڈ میں لانے والا کون ہے، کس طریقے سے دیکھتے ہیں، اور کیا فیوچر میں آپ کا پلان ہے؟ السلام علیکم. میں لانے والا تو سمجھے کہ کوئی بھی نہیں ہے. اچانک سے بائی چانس آئی ہوں. میں کوئی میرا پلان نہیں تھا آنے کا، یا میں نے کبھی لائف میں یہ نہیں سوچا تھا کہ میں اس دنیا میں جاؤں گی، اسٹے کی دنیا میں. ٹی وی ڈرامے اس وقت ہمارے چلتے ہوتے تھے کیبل پہ، دیکھا کرتے تھے. لیکن ہمارے گھر میں جب یہ اسٹیج بولا جاتا تھا نا، تو اس کا کچھ سانگ آتا تھا، تو اس کو نا چینل کو چینج کر دیا جاتا تھا کہ ہمیں یہ بھی دیکھنے کی اجازت نہیں تھی. لیکن یہ جو ہے نا، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اکثر یہ دیکھا جاتا ہے یا تو انسان شوق سے آتا ہے، یا حادثاتی آتا ہے، یا مجبوری سے آتا ہے. ان تینوں چیز میں آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ میری لائف ایک بڑی اچھی تھی، اور میں بڑے اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، بڑی اچھی فیملی سے. اور میرے ساتھ زندگی میں ایک حادثہ ہوا. اس حادثے میں مطلب کہ سمجھے کہ مجھے سٹرگل کرنی پڑی. سٹرگل کرتے ہوئے کوئی سمجھ نہیں آئی مجھے کہ میں کیسے آ گئی. کوئی نامی گرامی بندہ، کوئی آرٹسٹ، یا کوئی کسی کی پہنچ سے یا کسی کی سفارش سے میں نہیں آئی. میں اچانک سے آ گئی. ہمارے یہ سامعین جاننا چاہتے ہیں، آخر جب بھی کوئی آتا ہے تو اس میں ایک کوئی نہ کوئی چیز جڑی ہوتی ہے. اسی لیے تو میں نے تینوں چیزوں کو کلیئر کیا کہ شوق، حادثاتی، یا کوئی لایا گیا، کسی نے لایا آپ کو. حادثے کے ساتھ آئی ہوں، اور حادثے کے ساتھ آنے کے بعد 2021 میں میرے ساتھ پھر ایک لائف نے حادثہ کیا کہ جس میں میری پراپرٹی بھی چلی گئی. مطلب پراپرٹی میں میرا گھر چلا گیا، اور شدید میری جان کو خطرہ تھا. 9 دن مجھے مطلب کہ اغوا کیا گیا. اس وقت میں نے 2 سال فیلڈ کر کے چھوڑ دی تھی. 2 سال کے بعد پھر دوبارہ سے میں فیلڈ جوائن کی ہے. اور جب دوبارہ سے میں نے فیلڈ جوائن کی ہے تو مجھے اس وقت 8 سے 9 سال ہو چکے ہیں. کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ شوبز کی جو فیلڈ ہے، اس میں آ کے بعض جو لانے والے ہوتے ہیں وہی سیڑھیاں کھینچ لیتے ہیں، تو کیا آپ کے ساتھ، کس طریقے سے آپ کے ساتھ یہ شوبز کا وقت گزر رہا ہے؟
शोबिस बहुत अच्छी है। एक्टर होना या एक्टिंग करना या काम करना कोई गलत बात या कोई चीज़ बुरी नहीं है। इसको लोग समझते हैं कि बहुत बुरा, अगर इसको आप अच्छे तरीके से लेकर जाएंगे ना तो ये बहुत अच्छी है। मुझे इसलिए अच्छी लगती है कि इसने मुश्किल वक्त पे मेरा साथ दिया, इसने मुश्किल वक्त पे मेरा हाथ पकड़ा, इसने मुश्किल वक्त पे मुझे किसी के आगे झुकने नहीं दिया। मुश्किल वक्त समझते हैं जिसमें मुझे छत की ज़रूरत थी, मेरे पेट को ज़रूरत थी और रहने की ज़रूरत थी, उस वक्त मैंने इस पर स्ट्रगल की और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। आज का नाम और शोबिस का नाम, इस दोनों को किस तरह देख रहे हो? ये सफ़र किस तरीके से हो रहा है? मैंने ये सफ़र बड़ा ही मुश्किल से तय किया है। मेरा एक सफ़र हुआ करता था कि मैं बसों में, गाड़ियों में, बैग भी होना, खुद भी होना, कोई हेल्पर नहीं, कोई मुलाजिम नहीं, तो पता नहीं, थिएटरों का पता भी नहीं होता था कि ये कहाँ के किस किस एरिए में, किस किस इलाके में जा रहे हैं। आज मैं अल्लाह की बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मेरी मेहनत का फल मिला। आज मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास मेरे मुलाजिम हैं, मुझे टेक ओवर करने वाले लोग हैं और इससे मैंने बहुत कुछ पाया है और बहुत कुछ आएगा। उसकी वजह ये है, इन शॉर्ट अगर आप जब जाएंगे ना तो इन शॉर्ट मिल जाता है आसानी से, इन शॉर्ट समझते हैं ना आप, लेकिन उसकी कामयाबी जो है ना कि वो थोड़े दिनों के लिए होती है। तो जो आप सफ़र अपना तय करके जाएंगे ना, वो कामयाबी आपसे कोई छीन नहीं सकता। क्या समझती हैं, खुद के ख्वाब हकीकत करने को दिल करता है या लोग ख्वाब जो दिखा देते हैं, जो सुबह कह देते हैं ये सब कुछ आपका है, उनमें और ख़ुद के ख्वाब में कितना फ़र्क है? जो आप अपने ख्वाब अपनी आंखों से देखेंगे और उसको ठानेंगे कि ये ख्वाब मैंने देखा है और इसको मैंने पूरा करना है, वो आपका पूरा होगा। और अगर आपको कोई और ख्वाब दिखाएगा, आपकी आंख खुलेगी और वो ख्वाब गुम हो जाएंगे। आज भी लोग हैं कहते हैं कि शॉर्टकट जो है वो बड़ा तेज़ी से और जल्दी मकाम हासिल कर लेता है। आप क्या समझती हैं, शॉर्टकट एक मकाम है या मंजिल गिरने वाली का नाम है? मुकाम नहीं है, मंजिल नहीं है। जब आपको मैंने पहले कहा कि इन शॉर्ट मैंने ले लिया, मुझे कहने वाले बहुत हैं, राबी मैं तुम्हें मेन पे लगाऊंगा, राबी मैं तुम्हारी प्रॉक्स के पैसे पूरे करूंगा, राबी मैं तुम्हें ऐसी ड्रेसिंग करवाऊंगा, लाख रुपया लगा देंगे। कितने दिन? महीना, 2 महीने, 6 महीने, इससे ऊपर कोई भी नहीं। कहते हैं ना कि मुझे आपसे मोहब्बत है, तो जब आपसे कोई कहे ना कि मुझे आपसे मोहब्बत है, उससे कहें कि कितने दिनों के लिए है। आज स्टेज अदाकारा राबिया अपनी लाइफ में क्या समझती है, प्यार से डसने वालों की लोगों की कमी नहीं है, इत्मीनान के डसने वालों लोगों की कमी नहीं है, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पास बैठे होते हैं, डसते भी रहते हैं, पता भी नहीं चलने देते? सर मेरा ना मोहब्बत के नाम से इंतहाई किस्म का भरोसा उठ चुका है। और जो आपको लोग कहें ना कि मैं आपके लिए ये कुछ करूँगा, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। और जो कहें कि मुझ पे एतमाद करो, अपने अलावा किसी की ज़ात पे एतमाद मत करे, और एतमाद होता ही नहीं है। ये वो चेहरे हैं कि वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने वाले और दिखाने वाले और। ये वो दुनिया है। अगर बचना है तो अपने आप को सेव करके चलना है, किसी पे एतबार नहीं करना है। क्योंकि मैंने अपने आप को एतबार में डसता हुआ भी देखा है, मरता हुआ भी देखा है, घुटता हुआ भी देखा है और टूटता हुआ भी देखा है। आपने अभी अपने इंटरव्यू में एक बात की है कि मुझे अगवा कर लिया गया था। ये लफ्ज़ स्टेज अदाकारा या स्टेज में आने से पहले इतना बड़ा हादसा, आखिर वजह इत्मीनान थी या वो लोग थे ही? किस तरीके से आप उसको देखते हो? आज अगर वो याद आते हैं तो किस तरीके से याद आते हैं वो लम्हे? सर वो एतमाद था और नदानगी थी। भरोसा था कि मेरे नाम पे एक 4-5 करोड़ का घर था, और वो जो मर्द था वो एक नकारा किस्म का, और वो ख़ानदान एक नकारा किस्म का, जिनको मतलब है कि पता ही नहीं कि लाइफ क्या होती है। मैंने उनको चलना सिखाया क्योंकि मैं एक मॉडर्न घर से ताल्लुक़ रखती थी। मुझे उन्होंने डसा, मुझे कत्ल करने की कोशिश की। आज वो मुझे याद नहीं आते हैं सर। वो पिछले 5 साल से मेरे सामने खड़े हैं। वो इसलिए मेरे सामने खड़े हैं कि वो अदालतों में, कचहरियों में मुझे कभी कोई नोटिस आ जाता है। अभी मुझे पिछले दिनों में उन्होंने 2 नंबर झूठा पर्चा करवा के मुझे जेल भी भिजवाया है।
जेल भी गए तो कितने दिन जेल में रहे और फिर किस तरीके का वो केस अभी आप ट्रायल में है या किस तरीके से है? सर उन्होंने ना मेरे ऊपर 2 नंबर धोखा रिश्वत जो होती है ना वो देकर मुझे जेल भिजवाया और मैं पूरे 7 डेज जेल में रह के आई हूँ। और वो वक्त भी मुझे याद आता है कि मैंने वहाँ पे वो वक्त कैसा गुजारा, और मुझे वो 9 दिन भी याद आते हैं 2021 के रमज़ान के, कि वो मैंने कैसे गुजारे। उसके बाद बाहर निकलने के बाद मैंने देखा कि दुनिया क्या है, अपना कौन है और पराया कौन है। सर मेरी कमर के पीछे कोई भी नहीं था सिवाय ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको स्ट्रगल में मिल चुकी हैं, इसलिए हर इम्तिहान के लिए आप तैयार हैं। अब क्या समझती हैं इस जो शोबिज़ को आपने लेके जाना है, जो मकाम आपको अब मिल रहा है, इसको किस तरीके से लेके जाएंगे और इसको आने वाले जो लोग अभी भी मुंतज़िर हैं या बीच में आना चाहते हैं उनके लिए क्या पैगाम देंगे? सर मैं आपको पहली बात तो ये बताऊँ ना कि आप कह रहे हैं ना कि आप हर चीज़ को मतलब मैंने देख लिया है। इतनी छोटी एज में मैंने जेलें देख ली, मेरा घर मेरे से चला गया, 9 दिन मैंने बंदिश काटी, मैंने तशद्दुद बर्दाश्त किया, मेरा चेहरा बिगाड़ दिया गया। उसके बाद मैंने वो हर एक रोड नाप लिया है चल के कि ये कितने फुट का है, कितनी लंबाई में है या कितनी चौड़ाई में, ये मुझे समझ आ गई है। अब अगर कोई कहे ना कि हम राबी से टकराएंगे, तो मैं वो बंदी थी कि कोई बंदा ऊंचा बोलता था ना तो मैं रो पड़ती थी। अब मैं वो बंदी हूँ ना, क्योंकि ऊंचा बोलता है ना तो मेरा हाथ यहाँ पे होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। अब मेरा दिल जो है ना कि सामने वाला जो समझ रहा होता है ना कि मैंने इसको तोड़ दिया है, वो मुझे नहीं तोड़ सकता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि मैं टूट 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 के ना मैं एक पत्थर हो गई हूँ। मुझे अब कोई फीलिंग्स नहीं आ रही, मुझे अब कोई ऐसा सिस्टम नहीं लग रहा कि ये आएगा मुझे मोहब्बत देगा, मुझे इश्क देगा, प्यार देगा। औरत किस चीज़ की भूखी है? औरत कहती है बंदा मेरी केयर करे, बंदा मेरे से प्यार करे, बंदा मेरे साथ चले, तो एंड पे वही बंदा आपके साथ धोखा करे तो औरत टूट जाती है ना। मैं इन चीज़ों को बर्दाश्त कर चुकी हूँ। मैं कोई आएगा ना तो हद से ज़्यादा इज्जत दूंगी और इज्जत के बदले इज्जत ही लूँगी। टूटने टुटाने वाला काम तो ख़त्म हो गया। अब ना कोई तोड़ सकता है और ना किसी में इतनी वो मैं हिम्मत दूंगी कि मुझे कोई तोड़े। क्योंकि अगर राबिया की मैं मुस्कुराहट देखूं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी जंग है, और जो आज हकीकत हमारे सामीन हमारे इस इंटरव्यू के ज़रिए जान रहे हैं। मुझे आज लगा कि राबिया ने आज वो दिल की बातें की जो नहीं किसी ने सुनी, लेकिन हमारे इस JH के इंटरव्यू में वो चीज़ें सामने आई। हम ये चाहते हैं आज फिर भी आपका जो वाक़या है वो अफसाने की शक्ल में हो। मेरी माँ के अलावा और मेरे अब्बे के अलावा किसी की कोई दुआ नहीं मेरे पीछे, और जब तक मेरी अम्मा और अब्बा है ना मेरे पीछे, मुझे कोई मार नहीं सकता और कोई कुछ कर नहीं सकता। मैं आने वाले वक्त को, उसके आने वाले वक्त के लिए मैं मुंतज़िर हूँ और मैं उसके इंतज़ार में हूँ, क्योंकि वो मुझे मिलना चाहिए, मेरे लिए वो आना चाहिए और मैंने उसको अपने लिए चूज़ किया है। देखें, जब आप एक लड़की स्टेज पे आती है ना तो वो सारी कश्तियाँ जिलाकर आती है। सर जब हम स्टेज पे जाते हैं ना तो देखने वाले ना पाँव से लेके सर तक हमारी कीमतें डिसाइड कर रहे होते हैं। हालांकि कोई बंदा ऐसा नहीं भी होता, कोई बंदा ऐसा नहीं होता, लेकिन उसकी कीमत वो बंदा डिसाइड कर रहा होता है कि ये कितने में जा रही है या ये कितने में आएगी। आप देखते हैं हम लोग खड़े होते हैं और हम लोग क्या कुछ बर्दाश्त करते हैं। ये आसान बात है? आसान नहीं है। अगर हम इतना कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं तो और भी बहुत कुछ बर्दाश्त करते हैं। लेकिन राबिया ने तो दुनिया की वो चीज़ें बर्दाश्त की हैं, दुनिया के वो सिस्टम देखे हैं कि अगर मेरी जगह कोई बंदी और होती, इस वक्त वो ज़मीन के नीचे होती, उसकी तो हड्डियां भी ना मिलती कि वो कहाँ गई हैं। कहते हैं ना, हर मुस्कुराने वाला चेहरा खुश नहीं होता, बड़े राज छुपे हुए हैं। और आज भी आप किन थिएटरों को पसंद करते हैं, किन प्रोड्यूसरों को पसंद करते हैं जो टिकट के नाम पे कास्ट करते हैं या पब्लिसिटी के नाम पे कास्ट करते हैं, या अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी सारे ख्वाबों की ताबीर के लिए सारी चीज़ें, हर वो झूठ को सच करने का दावा करते हैं? सबसे पहले जो टिकट्स पे प्रोड्यूसर आपको कास्ट करता है, आप उसके साथ काम मत करें। उसकी वजह ये है
کہ آپ کو پروڈیوسر کہہ رہا ہے کہ لڑکی مجھے آپ نے 20 سیٹیں دینی ہیں. لڑکی طرح طرح کے 20 بندوں کو کال کرے گی یا ایک کو کرے گی؟ اگر ایک ہے تو اس کو 20 بندے لانے پڑیں گے. جب وہ 20 بندے لا رہا ہے, ان کی پیمنٹیں ادا کر رہا ہے, تو لڑکی کو اس کو کچھ عطا کرنا پڑے گا نا, دینا پڑے گا نا. آپ کوئی بھی ورڈ اس کا یوز کر لیں. بالکل. اس کے بعد جو پروڈیوسر, میں سب پروڈیوسروں کی انتہائی قسم کی رسپیکٹ کرتی ہوں. جو میری رسپیکٹ کرتا ہے نا, وہ میں اس سے زیادہ کرتی ہوں. مجھے ہر تھیٹر میں کام کرنے کا شوق بھی, اور میں نے آل پاکستان کام کیا ہے. آپ میرا یوٹیوب چینل کوئی بھی دیکھیے گا, رابی کو سرچ کیجئے گا, مجھے سونے کا تاج بھی پڑا ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ میں یہ نہیں کہوں گی یہ فیوریٹ ہے, یہ فیوریٹ ہے, یہ فیوریٹ ہے. نہیں, یہ میری روزی روٹی ہے اور یہ میرا رزق ہے. یہ جتنا مجھے چلا کے لے کے جائے گا, میں چلنے کے لیے تیار ہوں. میرا فیوریٹ کچھ بھی نہیں ہے. میرا فیوریٹ میری پیمنٹ ہے کہ جو آئے گی, اور میں نے اپنے معاملات دیکھنے ہیں. ٹکٹ والے بندے کے ساتھ میں کبھی کام نہیں کروں گی. جو مجھے کہے گا کہ رابی ٹکٹس دو, تو میں نہیں کروں گی. آرٹسٹ وہی ہے کہ جس کو شوق سے دیکھنے آئے کہ وہ فلاں بندہ آ گیا, فلاں بندی آ گئی ہے, گڈ لکنگ ہے, یا اس کی پرفارمنس اچھی ہے, یا یار وہ بولتی اچھا ہے. اپنی اپنی ہر بندے کی پسند ہے, میں وہ پسند کروں گی. اگر آج ہم بات کرتا جائیں کلچر, عظمیٰ بخاری صاحب نے جو موجودہ ڈرامے کی صورت بنا دی ہے, جو شکل بنا دی ہے, تو آپ ایز اے فنکار اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں, اور جو پرفارم والے اداکار ہیں وہ اس کو کس طریقے سے پرفارم کر رہے ہیں؟ مجھے پرفارمنس آتی ہے. میرے لیے ترانہ لگائے میں ناچ لوں گی, سریکی لگائے میں ناچ لوں گی, میڈم نور جان لگائے میں ناچ لوں گی. مجھے ناچنا آتا ہے. جس کو نہیں آتا اس کو پرابلم ہے, مجھے نہیں ہے. انہوں نے جو کہا ہے وہ ہماری آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے کہا ہے کہ یہ بچ جائے. ٹھیک ہے, مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں. آپ اپنا ڈریس اچھا پہنیں, آپ اپنا بدن مت ننگا کریں, اور آپ ایسی چیزیں ورگیلٹیز کی طرف اپنے مت کریں کہ جس میں ہمارے پاکستان کا نام خراب ہو. آپ اپنے پیروں کی مار دکھائیں کہ آپ کیا کر سکتی ہیں. آپ یہ مت کریں نا کہ اب آپ 4 لاکھ 5 لاکھ لے کے آپ سیٹ پہ آئی ہیں, تو اس کونے پہ کھڑے ہو کے 4-5 بندوں کو غلط اشارے کر دیے, درمیان میں آ کے غلط ٹچنگ کر دی, پھر اگلے کونے پہ جا کے غلط اشارے کر دیے, تو آپ نے کلیپ لے لی کہ بہت اچھا ہو گیا. ایسا تو نہیں ہے. مزہ تب آتا ہے نا کہ جب آپ اسٹیج سے واپس آئیں تو 5 منٹ آپ کو سانس نہیں آنی چاہیے, پتہ چلنا چاہیے کہ آپ اپنی محنت کر کے آئی ہیں. کیا غلط ہے؟ آج کا ڈرامہ کیا میسج ہے, آج کی آپ کا کردار کیا ہے, دیکھنے والے سامعین آپ کو کس طریقے سے ملتان میں آ کے, آپ کے جو سامعین ہیں وہ دیکھنے والے یہاں پر آئیں, اور ان کو کیا میسج دیں گے؟ ملتان والوں سے ماشاءاللہ سے, میں کل سے آئی ہوں یہاں پہ ملتان میں ریکس تھیٹر. مجھے بڑا اچھا لگا ہے, اور مجھے سننے میں جو میں نے پبلک کمنٹ سنے ہیں سیٹ سے واپس آتے ہوئے کہ کوئی بندہ بلایا تو سی, مطلب کہ کوئی پرفارمنس کرنے والی لڑکی بلائی. مجھے کوئی اتنا وہ نہیں ہے کہ میں بہت بڑی ڈانسر ہوں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جتنا آتا ہے اچھا کر کے آتی ہوں. اور میں ملتان والوں کے لیے یہی کہوں گی کہ آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ میں آپ کے ملتان میں آئی, اور آپ لوگوں نے مجھے اتنی محبتوں سے, اتنی عزت سے اور اتنے پیار سے نوازا. اور نیکسٹ بھی میں یہی امید رکھتی ہوں کہ اگر میں آؤں گی تو آپ لوگوں کے دلوں میں میرے لیے ایسی ہی محبت اور پیار ہوگا. جی بالکل, ہمارے ساتھ موجود تھی شہر پنڈی کی سٹیج اداکارہ رابعہ, جو ملتان میں پرفارم کر رہی ہیں. انہوں نے اپنے کچھ ہمیں ان کے ذاتی سوالات کیے, کچھ ہم نے دنیا داری کے سوالات کیے, اور کچھ ہم نے موجودہ صورت حال پہ سوالات کیے. اور ہم ابھی لوگوں سے اور دیکھنے والوں سے ضرور جاننے چاہیں گے کہ ہماری سٹیج اداکارہ ملتان میں جو پرفارم کر رہی ہیں, ان کی پورا انٹرویو سننے کے بعد آپ لوگوں کے کیا کمنٹس ہیں, کیا رائے ہیں. ہمارے اس پیج پہ اور یوٹیوب چینل پر ضرور کمنٹس کریں. ہم آپ کے منتظر رہیں گے تاکہ دیکھنے والوں کے لیے نئی سے نئی ویڈیوز اور نئے سے نئے انٹرویوز اس JH کو ضرور دیکھیں, اور اس کو لائک کریں, شیئر کریں, تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. جی.